Praise the Lord. Hallelujah. God bless you. Today, God is with us. Emmanuel God. 하나님 오늘도 우리와 함께 하시는 임마누엘의 하나님이십니다. God bless you. Whenever you join in this global prayer and the word of God, God's message, 하나님의 말씀의 자리에, 이 기도의 자리에 들어오실 때마다 하나님의 축복이 여러분과 함께 하시기를 바랍니다. Today text is Acts chapter 5 from verse 28 to 29. 오늘 함께 좀 나누기를 원하는 말씀은 사도행전 5장 28절 29절 말씀입니다. Until now I have been shared about Esther's speech from 1 to 14. 이제까지 에스더서 14번째의 시리즈를 진행해 왔습니다. 그 가운데서 어제는 바로 이 말씀의 실제, 우리가 살고 있는 이 현실 속에 이 말씀을 어떻게 적용할 것인가, how to apply the word of God to in our life, 바로 우리의 삶 속에 어떻게 이 말씀을 적용해야 할지를 좀 살펴봤습니다. Brothers and sisters, 형제 자매 여러분, we hear the phrase separation of church and state very often today. 오늘날 우리는 이 정교 분리라는 말을 자주 듣습니다. And it is frequently translated like this. 그리고 이 말은 종종 이렇게 번역되어집니다. The church should not speak about politics. Faith belongs only to the private realm. 교회는 이 정치적인 일에는 말해서는 안 된다. 신앙은 오직 개인의 영역에 속한다. The church must stay silent on public issue. 교회는 그런 정치적, 공적 문제에는 조용히 있어야 한다. But is it what scripture teaches? 여러분, 정말 성경이 그렇게 말하고 있는 것일까요? Does God truly desire His people to remain silent in the face of public evil? 정말 하나님은 당신의 백성이 이 공적인 악 앞에, 잘못된 통치 앞에 직면했을 때에 침묵하기를 원하시는 것일까요? Today's passage from Acts chapter 5. 여러분 한번 오늘 사도행전 5장 28절 29절 Acts chapter 5 from verse 28, 29 I will read. 제가 한번 28절 29절을 읽어드리도록 하겠습니다. We gave you strict orders not to teach in this name. He said, yet you have filled Jerusalem with your teaching and determined to make us guilty of this man's blood. Peter and the other apostles replied, we must obey God rather than human beings. Korean translate 28절 말씀입니다. 우리가 이 이름으로 사람을 가르치지 말라고 응금하였을 때 너희가 너희 가르침을 예루살렘에 가득하게 하니 이 사람의 피를 우리에게 돌리고자 함이로다. 베드로와 사도들이 대답하여 이르되 사람보다 하나님께 순종하는 것이 마땅하다
함이라 라고 얘기했습니다. The Sanhedrin here represents legitimate religious and political authority. 여기 이 산헤드린 공회는 합법적인 이 권위, 종교, 이 정치적 권력을 가지고 있는 합법적 기관이었습니다. They issue a strict command on official prohibition, yet the apostles don't resist with violence. 그렇습니다. 그들은 이 사도들에게 엄격히 명령했습니다. 공적으로 명령을 내렸죠. 하지만 사도들은 폭력으로 저항하지를 않았습니다. They don't attempt a revolution. 그들은 혁명을 시도하지도 않았지요. Instead, they respond with one sentence. We must obey God rather than man. 대신 사도들은 한 문장으로 말합니다. 사람보다 하나님께 순종하는 것이 마땅하다. This is not anarchy. This is not chaos. 여러분, 이 말은 무정부도 아니고 질서, 이 파괴, 혼돈도 아닙니다. It's a confession that clearly defines the limits of human authority. 권력의 한계를 정의한 바로 신앙의 고백인 것입니다. You already knew about Bonhoeffer in German. 여러분, 이 독일의 본헤프의 얘기를 많이 들으셨죠? Bonhoeffer asked this question under Nazi rule. 본헤프는 이 나치 통치 아래 살았습니다. 사실 그는 he was in prison, 감옥에 있었죠. 그가 질문을 던졌습니다. When the state turns evil into law, we must the church do? 교회가 악을 합법으로, 이 정치가 악을 합법으로 만들 때 교회는 무엇을 해야 하는가? His answer was clear. The church must not overthrow the state, not idolize the state. 교회는 이 국가를 정복하지도 않고, 뒤집어 엎지도 않고, 신격화하지도 않고, 그러나 국가의 악 앞에 침묵하지도 않는다고 했습니다. He famously said the church must not only punish the victims under the wheel. 교회는 이 국가의 수레바퀴 아래 깔린 희생자들을 돌아볼 뿐 아니라 but sometimes jam a spoke into the wheel itself. 그 수레바퀴 자체에 막대기를 집어넣어야 할 때가 있다라고 말한 것입니다. Four principles of separation of church and state by the Bonhoeffer's view. 바로 이 본헤프 관점에서 본 정교 분리의 4원칙이 바로 이것입니다. First, respect principle. All authority come from God. 첫 번째 원리는 존중의 원리입니다. 모든 권위는 하나님께로부터 온다는 것이죠. David had a chance to kill Saul, but he refused. 여러분, 다윗의 일대기에서 사울 왕, 그의 사실 이 father-in-law, 장인어른이죠.
그런데 이 작은 어린이 다윗을 죽이기 위해서 계속 죽여왔습니다. 그런데 사실 다윗은 이 사울을 죽일 기회가 있었지요. 너무 많았습니다. 그런데 사울은 이 왕 죽이기를 거절했습니다. This was not idolization of power, but respect for God-given order. 이것은 권력 숭배가 아니라 질서 존중이었습니다. Believers must not mock or casually overthrow authority. 성도는 국가를 쉽게 조롱하거나 무너뜨리려고 해서는 안 됩니다. Second witness, 두 번째 원리죠. The witness principle, 증인의 원리입니다. All authorities are under the word of God. 모든 권력은 하나님의 말씀 아래에 있다는 것입니다. Yet prophet Nathan confronted the same David and said, You are the man. 여러분, 이 나단 선지자가 있죠. 다윗이 간음죄를 짓고 또 아울러 이 우리야 바세바의 남편이지요. 전쟁에서 죽게 하고 이것을 은폐하게 될 때에 나단 선지자가 그렇게 말했습니다. You are the man. 당신이 바로 그 사람입니다. Kings, presidents, and governments are never above God's word. 왕도, 대통령도, 정부도 하나님의 말씀의 법 위에 있지 않다는 것입니다. Third principle, 세 번째 원리는 non-violent, 비폭력의 원칙입니다. Church's weapon is not sword. 바로 교회의 무기는 칼이 아니라는 것입니다. The apostles used no violence. 사도들은 폭력을 사용하지 않았습니다. Jesus told Peter to put away your sword. 예수님은 베드로에게 너의 칼을 거두어라 말씀하셨다. The church weapons are truth, testimony, and sacrifice. 바로 교회의 무기는 진리고 바로 정인이고 희생인 것입니다. Fourth principle, 네 번째 원리가 idolization, 비우상화의 원리라는 것입니다. The government can't take the place of God. 국가도 이 정부도 하나님의 자리를 차지할 수는 없습니다. The heart of proper separation is this. 정교 분리의 핵심이 바로 이것입니다. The state must never become God, and the church must never become the state. Servant. 국가가 하나님이 되지 못하게 하는 것과 교회가 이 국가의 하수인이 되지 않는 것입니다. What is modern application of Act? Chapter 5:29. 그렇다면 오늘 사도행전 5장 29절 우리는 사람보다 하나님께 순종하는 것이 마땅하다, 이 말씀을 어떻게 적용해야 되겠습니까? We must obey God rather than man. This is not a slogan. 여러분, 이것은 선동이 아닙니다. It is not political agitation. 이것은 정치적인 구호도 아닌 것입니다. It is the final declaration
of conscience. 이것은 바로 양심의 최후 선언인 것입니다. When the state commands good, we gladly cooperate. 국가가 선을 요구할 때 우리는, 교회는 기쁘게 협력합니다. When it commands evil, we must be prepared to disobey. 하지만 국가가 악을 명령할 때 우리는 순종하지 않을 준비를 해야만 하는 것입니다. Separation of church and state is not silence of church. 정교 분리는 교회의 침묵이 아닙니다. It's freedom, the freedom to obey God above all. 그것은 이 모든 것 위에 하나님께 순종하기 위한 freedom, 자유인 것입니다. Like David, we respect authority. 다윗처럼 우리는 국가의 이 권위, 정부의 권위를 존중합니다. Like Prophet Nathan, we speak truth. 우리는 나단처럼 진리를 말해야 하는 것입니다. Like John the Baptist, we accept the cost. 여러분, 세례 요한은 헤롯 왕에게 그의 동생 이 빌립의 아내 헤로디아를 취한 것을 합당하지 않다. 결혼의 질서를 파괴했다. 그 악을 그는 자기 목을 감수하면서, 사실 감옥에서 목 베어 죽었죠. 그렇게 말했습니다. And like the apostle, we confess. 그리고 사도처럼 고백하는 교회가 되어져야 합니다. We must obey God rather than man. 사람보다 하나님께 순종하는 것이 마땅하니라. Mordecai shows us this principle through Esther's book. 오늘 모르드게가 에스더 속에서 바로 이 모든 원리들을 우리에게 보여주고 있습니다. From now, just Korean. 지금부터 이제 한국말로만 좀 진행할 텐데요. 여러분, 그렇습니다. 정교 분리의 오해와 이 복음적 진실. 오늘 과연 이 불법이 난무하고 정치적 악법이 만들어질 때에 성도는 정교 분리라는 이유 때문에 가만히 있어야 하는가? 교회는 정치에 대해서 어떤 말도 하지 말아야 하는가? 이게 정교 분리인가? 여러분, 한번 이 제미나에게 물어보십시오. 챗 GPT에게만 물어보셔야 됩니다. 크리스천이든 아니든 상관없습니다. 정교 분리의 원칙을 만들 때 그때 당시에 이 정교 분리의 원 목적, 취지가 무엇인가 한번 쳐보면은 너무나 쉽게 명백하게 이야기해주고 있습니다. 저는 오늘 지금 단순히 어떤 정치 악법을 꾸짖거나 책망하거나 반대하거나 그런 부를 전하기 위해서 이 말씀을 하고 있는 것이 아닙니다. 지난 1월 9일 날 최혁진 무소속이죠. 그 의원이 민생 법안을 발의를 했습니다. 현재의 이 정교 분리의 법으로는 신천지, 통일교, 또 교회, 불교 이런 지금 종교단체들을 합법적으로 어떻게 처리할 수가 없다. 따라서 우리에게 새 법이 필요하다. 그래서 민생법안 재개정법을 발의했고 그것이 상정되어졌습니다. 그런데 그 법이 통과되게 되면은 어떤 일이 벌어지느냐? 분명히 이 법인으로 종교단체가 만들어졌습니다. 교회뿐만 아니라 불교 역시 마찬가지입니다. 또 많은 이단 역시 마찬가지입니다. 혹시나 이 이단을 보호하기 위해서
이 말을 하려는 게 아니라는 사실을 잘 좀 염두에 두 주시기를 바랍니다. 이것이 통과되어지면은 이 합법적으로 세워졌던 이 법인 교회가 여러분 국가 권력에 의해서 해체될 수가 있습니다. 없어진다는 것이지요. 이 법인이 없어지는 겁니다. 아울러 교회나 어떤 종교단체에 문제가 생기면은 국가기관에서 언제든지 간섭할 수가 있습니다. 현장에 와서 조사할 수 있고 서류를 다 뒤져볼 수도 있습니다. 심지어 핸드폰까지도 다 열게 만들죠. 그리고 거기에 남아있는 재산, 예를 들면 국가 뭐 조금 더 확실한 예를 듭시다. 지금 정광훈 목사님이 이제 구속이 됐죠. 서부지법에 이 모의를 한 주동자로. 솔직히 저도 그때 당시에 서부지법 새벽 2시, 3시 현장에 있었거든요. 20대, 30대 젊은이라면은 여러분 충분히 그럴 수 있는 가능이 있습니다. 사실 그렇게 하지 말아야죠. 그런데 저는 그 현장에서 봤을 때에 사실 경찰들이 뒤로 물렀었거든요. 이 데모하는 사람들이 문을 부수고 간 게 아니었어요. 그게 이미 열려져 있었습니다. 제가 갈 때도 열려져 있었고 저도 들어가 봤거든요. 그러니까 수많은 젊은이들이 1층, 2층, 3층, 5층 올라가서 유리창을 부수고 집기를 부수기 시작했습니다. 적어도 60여 명의 젊은이들이 다 사실 구속이 됐죠. 일부 좀 풀려난 사람도 있습니다만 아직도 여전히 많은 젊은이들이 구속되어 있습니다. 그런데 이 정광훈 목사님이 바로 이 사건의 배후 업무자라는 거죠. 그리고 또 이 부산의 손현보 목사님, 세기로교회 이 목사님이 이 집회를 주도한 것 때문에 또 교회 안에서 공자가 사라져야 대한민국이 산다, 그 말을 인용하면서 지금 그때 당시 아직 대통령 아니었죠. 이재명 대표가 죽어야 나라가 산다. 그분이 해명하기를 직접적으로 칼로 죽인다 이런 말이 아니었습니다. 이 공자가 죽어야 나라가 산다는 것은 여러분 공자를 죽이는 겁니까? 이미 죽은 사람인데요. 그의 사상과 생각, 학문을 없애야 된다는 거죠. 예, 잘못된 사고를 바꿔야 된다는 것입니다. 근데 그 말을 한 것 때문에 사실 강하죠. 말 자체는요. 그런데 어쨌든 손현보 목사님이 벌써 구속된 지가 꽤나 됐습니다. 그럼 어떻게 됩니까? 이런 사람이 공공의 해를 가져왔기 때문에 이 공익에 해를 이게 이제 애매한 법입니다. 이걸로 지금 발의했거든요. 바로 이 공적인 목적에 해를 가져올 때는 얼마든지 정부기관이 개입할 수 있다. 그러면 지금 현재 광화문에 열리는 이 큰 집회, 100만, 200만이 모이는 이 집회를 어떻게 할 겁니까? 헌법에는 이 종교의 결사 집회의 자유가 있는 것이거든요. 그러면 이제 이게 통과되면은 공공질서 지금 교통에 방해가 된다, 위험이 따른다. 여러분 한 명이라도 다치게 되면 어떻게 될까요? 사고가 나면 어떻게 될까요? 그거 못합니다. 공공의 질서의 위배거든요. 그렇게 딱 만들어버리면은 이제 이러한 교회의 집회 결사의 자유는 사라지게 되는 것입니다. 이때에 그러면 에스더스는 우리에게 무엇을 보여주고 있는가? 이게 참 중요한데요. 여러분 이 모르드게 에스더의 사촌 오빠죠. 사실
에스더는 고아였습니다. 부모를 일찍이 여의었죠. 그런데 이 사촌 오빠 모르드게가 에스더를 애지중지 딸처럼 키웠던 것입니다. 그런데 사실 이 둘은 당시의 페르시아, 바로 지금의 이란이지요. 거기에 포로로 잡혀가 있었습니다. 페르시아가 대제국을 이룰 때입니다. 그런데 이 간악한 하만이 모르드게의 마음을 얻지요. 100달란트. 그러면 지금으로 보여 환산을 해보니까 1조 3,800억이 되더라고요. 그 돈을 왕의 국고에 넣는다고 얘기했거든요. 그리고 왕이 돈을 받았던 겁니다. 여러분, 이래 정치가들이 대통령이 되기 위해서는 사실 누구든지 수단 방법들을 거의 가리지 않았습니다. 이단에 사람이 많으니까 그 사람들에게 다 갔습니다. 이명박 대통령도 갔고 김영삼도 갔습니다. 국민의힘도 갔고 민주당도 갔고 다 갔습니다. 다 드러나지 않았을 뿐이죠. 그런데 지금 이 문제가 지금 대두되지 않습니까? 그리고 이것이 1월 9일 날 법이 발의가 되었습니다. 아울러서 소위원회, 법안심사소위원회에 상정돼가 있습니다. 그리고 또 12일 날, 1월 12일 날 청와대에서 7개 종단 이 지도자들이 이 회의에 참여를 했습니다. 아직 거기에서 반대 성명, 구체적인 얘기는 나오지는 않았습니다. 그런데 바로 이러한 시대 상황 속에 어떤 태도를 취할 것인가? 여기에서 이 다윗의 태도, 자기를 죽이려는 사울 왕에 대한 태도를 볼 수가 있습니다. 다윗은 엔게디 굴에서 이 사울 왕을 죽일 수 있는 절호의 찬스, 어떻게 보면 하나님께서 주신 찬스일 수 있습니다. 그런데 죽이지 않거든요. 하나님의 기름 부은 왕을 내 손으로 해하지 않겠다. 이거는 보복하지 않겠다는 것입니다. 이 원수로 만들지 않겠다는 것입니다. 이것이 성도들의 태도입니다. 우리는 이 정부, 국가 권력에 대한 이 존중의 태도를 가지는 것이 마땅합니다. 그런데 또 이 선지자들은 또 어떻습니까? 이사야, 예레미야, 에스겔, 다니엘, 아모스. 여러분, 이 선지자들은 분명하게 국가에 대해서 말하는데요, 정치에 참여하는 게 아니거든요. 바로 이 잘못된 죄에 대해서 지금 다 말하고 있는 것입니다. 그때 당시에 이 약자들은 너무나 어려운 가운데 있거든요. 그들은 하루하루 먹을 게 없이 죽어가고 있습니다. 그리고 이 잘못된 정책, 우상 숭배에 대해서는 선지자들이 강력하게 나무랐습니다. 바로 그 한 사람의 예가 나단입니다. 선지자 나단이지요. 다윗 왕이 이 밧세바에게 간음죄를 짓고 그것을 숨기기 위해서 그의 남편을 지금 전쟁 제일 앞자리에 보내죠. 이 보디발을. 그리고 죽게 만듭니다. 그리고 이것이 은폐되지 않습니까? 왕이 그런 일을 못하겠습니까? 애분 할 수 있지요. 그런 일들은 비일비재하게 일어났습니다. 역사 속에. 근데 왕이 했기 때문에 아무도 말 못합니다. 근데 이것을 누가 합니까? 나단 선지자가 알거든요. 그리고 그는 명백하게 당신이 바로 그 사람입니다. 죄인입니다. 분명하게 소리쳤습니다. 이때 다윗은 울며 통곡했습니다. 회개했습니다. 그게 시편 22편에 다윗의 회개기도가 있습니다. 정말로 내 안에 정직한 마음을 새롭게 해 주십시오. 아주 진짜 이 피를 토하는
그런 회개하는 내용이 시편 22편 이 다윗의 시에 나와 있습니다. 회개하죠. 이것이 국가 권력에 대한 나단 선지자의 태도였습니다. 아울러서 세례 요한 어떻습니까? 신약이죠. 이거는 세례 요한이 헤롯 왕이 그의 동생 이 빌립의 아내 헤로디아를 자기의 아내로 만들어 버린 것입니다. 그것에 대해서 이 세례 요한은 당신이 죄인이다 라고 분명하게 소리를 지르죠. 그때에 헤롯 왕이 세례 요한의 목을 베도록 명령을 내립니다. 이게 지금 스토리가 이 복음서에 그대로 나와 있는데요. 헤로디아의 딸이 춤을 추죠. 그리고서 아주 헤롯 왕의 마음을 기쁘게 했습니다. 그때에 헤로디아에게 묻지요. 너의 소원이 무엇인가? 들어주겠다. 그때 이 헤로디아가 감옥에 있는 세례 요한의 목을 요구한 겁니다. 따라서 세례 요한은 그때 순교를 당하게 됩니다. 정치 권력과의 싸움이 아니고 이 죄에 대한 분명한 지적을 교회는, 선지자는 해야만 하는 것입니다. 목사 또한 대통령의 실제적인 잘못에 대해서는 말을 해야만 하는 것입니다. 제가 오늘 이렇게 방송한들 무슨 큰 영향력이 있겠습니까마는, 그러나 에스더스를 제가 시리즈를 얘기하면서 과거의 역사만을 얘기한들 아무런 의미가 없죠. 사실 오늘의 사건으로 우리는 적용을 해가야 합니다. 지난 일요일날 오후 3시 반에 테헤란로, 강남 테헤란로에서 이란 사람들이 한 100여 명이 모여서 지금 이란에 일어나고 있는 사건들 아시죠? 데모로 말미암아 지금 적게는 5,000명, 많으면 2만 명 이상이 지금 죽었습니다. 따라서 이것에 대한 이 데몬스트레이트, 거의 크리스찬들이 중심이 되어 있죠. 근데 저희 교회에 이란 사람들이 제법 적지 않게 왔거든요. 근데 제가 에스더스를 설교하면서 과연 당신은 이 바깥의 아우성 소리에 침묵하고 있지 않는가? 제가 여러분께 물었습니다. 근데 이것은 또 제 자신에게 묻는 것입니다. 저는 안정스럽지요. 그냥 가만히 있어도 누구 한 사람 내한테 말할 사람이 없습니다. 그러나 하나님의 말씀은 나에게 양심의 질문을 던지거든요. 그 바깥의 아우성의 소리가 내게 들려옵니다. 제가 의도적으로 알았던 게 아니고요. 마침 그때에 미국에서 한 친구가 왔고, 또 미국 친구와 이란 친구와 우리가 지금 카카오톡에 단체방을 만들었거든요. 카톡방을. 그런데 이 이란 친구가 이렇게 일요일날 이런 모임이 있습니다 하고 이 포스터를, 전단지를 올렸어요. 날짜를 보니까 그날 제가, 여러분, 정교 분리가 이런 게 아닙니다. 진정한 침묵이 정의가 아닙니다. 또 지연된 정의도 사실 정의가 아니지요. 따라서 저는 제가 거기에 가겠다고 얘기했고 같이 그 시간을 보내고 왔습니다. 뭘 잘했다 잘못했다 지금 이런 문제가 아닙니다. 서울치법에도 가봤고요. 전한길 강사가 진짜 이 강의하는 이 대전까지도 제가 한번 다녀왔어요. 그렇다고 저는 매번 이 일에 뛰어다니는 적극적 참여자는 좀 아닙니다. 왜냐하니까 제 할 일도 해야 되거든요. 그렇지 않습니까, 여러분? 가장이면 가장으로서 할 일이 있고, 목사라면 양을 돌보는 현재적 자기 할 일이 있는 겁니다. 손흥민이
그 모든 것을 다 제쳐두고 그냥 지금 이 데몬스트레이트 여기에 뛰어오면 어떻게 되겠습니까? 저는 반대합니다. 당신의 일을 하시오. 그것이 국위선양이거든요. 우크라이나 전쟁 때 사실 축구선수 한 사람이 전쟁에 가서 죽었습니다. 그것도 위대한 희생입니다. 예. 그러나 또 손흥민이 계속 뛴다고 당신은 왜 오지 않는가? 이런 말 할 이유가 없습니다. 하루 일해서 하루 먹고 살아야 될 사람들은 내 현장의 일을 열심히 해야 하는 것입니다. 오늘 그것이 성경이 가르치는 바입니다. 우리는 이것을 오라고 선동하지도 않습니다. 그러나 내 양심에 내 형편에 그 소리가 들려질 때에 내가 여건이 되는 한은 사실 그렇게 참여하는 거지요. 자, 오늘 저는 이 에스더서의 시리즈를 계속해 나가면서 오늘 현재 대한민국에 발의되어진 이 법에 대해서 한번 좀 살펴봤습니다. 근데 이것이 발의되니까 지금은 법안심사소위원회에 상정되어 있는데요. 이제 여기에서 이 상임위 전체 회의가 열려지게 됩니다. 또 아울러서 그 이후에 필요하면은 법사위 자구심사에 들어간다 하더라고요. 이때는 좀 더 아주 세밀하게 이 자구 글 한자 한자들을 좀 다 점검하는 그런 시간들이 됩니다. 이게 끝나면 본회의 상정이 되고 이 표결이 됩니다. 국회의원 과반수의 참석과 과반수, 참여자의 과반수가 되면 이 법이 사실 통과되죠. 그게 정부 이송이 되면은 15일 이내에 대통령은 공포하게 되고 그것은 실행되게 됩니다. 저는 이 법안을 다 공격하려고 지금 그렇게 하는 사람은 아니에요. 법안이 분명히 잘못된 거 압니다. 이 죄에 대해서는 책망을 해야죠. 아울러 이렇게 말함으로써 나름대로의 여기에 관심을 갖고 깨달음이 있는 분들은 또 각자 자리에서 일하게 됩니다. 기도하게 되지요. 그리고 또 여론이 모여지게 됩니다. 에스더는 궁 안에 있으니까 바깥의 사정을 알 수가 없죠. 따라서 사람을 보내서 하닥을 보내서 그 상황에 대해서 아주 분명하게 듣게 됩니다. 우리 모두도 마찬가지입니다. 너무 바쁘게 하루하루를 살아가는데 언제 다 참여합니까? 그리고 또 다 알 수도 없습니다. 지금은 또 뉴스가 다 보도하지도 않습니다. 옛날 같지 않습니다. 뉴스가. 이것은 비단 우리나라의 일만이 아닙니다. 지금 가장 선진국이라고 얘기하는 미국도 마찬가지입니다. 거기에 이 부정선거의 증거들을 트럼프가 지금 하나하나 다 드러내고 있거든요. 이게 베네수엘라의 이야기입니까? 이게 대한민국의 이야기 아닙니까? 선거관리위원회가 얼마나 부실적으로 운영해 왔든지 그 안에 비리가 있는지 거기 사람들의 자기 자녀를 얼마나 불법적으로 채용했는지는 이미 다 드러났습니다. 그리고 이런 재판을 통해서 우리 모든 국민들이 다 봤습니다. 과연 내란인가? 바로 이 최고 통치자의 법 안에서의 사실 실행인가? 말을 다 하지 않아도 다 알고 있습니다. 그런데 어떻습니까? 불법도 법이다 하고 그렇게 독약을 마시고 죽어야 되겠습니까? 자, 여기에서 저와 여러분의 선택의 문제가 남아있는 것입니다. 그러면 제가 대모대로 가라고 그렇게 선동합니까? 아닙니다. 지금 에스더가 직접적인 행동을 하기까지는 적지 않은 시간을 보냈습니다.
왕의 마음을 살폈고, 그리고 또 아울러 내적인 준비를 해야 됐습니다. 그리고 잔치를 베풀어야 되겠다. 여러분, 이것은 엄청난 빅 아이디어 통찰력이거든요. 아니, 왕에게 소원을 말하는데 어떻게 잔치를 베풉니까? 그것도 한두 사람도 아니고요. 하만까지 다 초청하지요. 여러분, 이것이 하나님께 기도했을 때 주어지는 영감입니다. 인스피레이션, 영감이지요. 인사이트, 우리 통찰력이라고 얘기하지 않습니까? 그걸 좀 가지게 되면은, 제가 믿는 한 가지는, 여러분, 항상 틈새가 있습니다. AI가 지금 이렇게 발달하고 로봇이 사람의 수만큼 증가되어진다. 아직 눈앞의 현실은 아니죠. 근데 이미 지금 만들어지고 있지 않습니까? 자동차가 사람 손이 아닌 로봇에서 다 만들어집니다. 자율 운행이 지금 이미 진행되고 있거든요. 그리고 지금 11번째 일론 머스크는 우주선을 화성으로 보냈거든요. 그리고 또 그게 없어져 버린 게 아니고 새로 지금 우주선을 사용할 수가 있습니다. 와우. 아울러 이제 듀리링크, 인간의 뇌에 이 칩이 들어오는 문제가 그다지 어려운 문제가 아니게 됐습니다. 참 미래를 예측하기가 어려운 시대 속에 살고 있습니다. 지금 다보스 포럼에서 이미 일론 머스크, 젠슨 황은 다 얘기했거든요. 옛날 같으면 이걸 우리가 잘 알 수가 없습니다. 그렇잖아요. 뭐 포럼이 열렸는지 또 어떤 얘기가 와갔는지 모릅니다. 근데 지금은 이 유튜브가 있고 현장에 하는 모습을 그대로 보여줍니다. 뭐 영어 잘 몰라도 상관이 없습니다. 우리말 다 번역대가 나오니까요. 그런데 사실은 이런 것들을 깊이 있게 듣지 않으면은 여러분 흘러 지나갑니다. 사실 올림픽 공원에 가까이 사는 분들이 올림픽 파크 거기에 운동을 많이 가지 않습니다. 오히려 그 바깥에 사람들이 많이 갑니다. 옛날에 63빌딩, 지금은 잠실 타워 123층. 서울 사람 가까이 있는 사람이 많이 갈까요? 주로 시골에서 다 올라와서 다 갑니다. 저도 꼭대기까지 한번 못 가봤습니다. 예. 마찬가지입니다. 우리 주변에 아무리 좋은 게 있어도 안 가면은 여러분 사용하기 안 됩니다. 저는 그래도 지금 참 즐기는 것이 아침마다 또 늘상은 아닙니다. 한 번씩 빠집니다. 예. 이 한강 호수공원이 있거든요. 한강 바로 옆은 아니고요. 한강으로 흘러가는 이 미사리에 이 호수공원을 제가 조깅을 하면서 또 체력을 다집니다. 여러분 건강하셔야 됩니다. 이번 겨울을 잘 준비하게 되면은 이제 봄이 왔을 때 더 힘있게 여러분 일하실 수가 있습니다. 저도 지금 이제 나이가 좀 어느 정도 되다 보니까 흰머리도 났다가 지금 조금 관리하니까 달라졌고요. 그 다음에 이 체력에 늘 자신 있는 게 아니에요. 관리하지 않으면은 굉장히 이 연약한 자리에 빠질 수가 있습니다. 따라서 이 건강관리에 좀 신경을 씁니다. 오늘 이 방송에 들어오시는 한 분 한 분들이 건강하시기를 기도합니다. 제가 이제까지는 사실 기도해 하시는 분들의 이름들을 종종 많이 불렀습니다. 그런데 여러분들을 좀 이 안에 머물게 하기 위한 수단으로 그렇게 하고 싶지는 않아요. 우리 정신병원 원장님이 들으셨습니까? 참 귀한 또 달란트를 하나님이 주셨는데요. 정말 여러분 이 정신적인 손상들이 지금 참 많은 시대에 우리 모두가 지금 살아가고 있어요. 그냥 볼 때는 아주 정상 같은데 많은 경우에 약을 먹는 사람들이 많습니다. 예, 참 귀한 일을 믿음으로 사랑으로 해 주시기를 부탁합니다.
아울러 우리 해피님이 늘 여기에 들어오셔서 목사님 힘내세요 기도합니다. 늘 참 감사합니다. 우리 한수님이 지난번 또 우리 대화를 한번 했습니다마는 계속 머무시면서 오늘은 목사님이 무슨 말씀을 하시려고 하나 들으시는 것도 감사하고요. 또 배후에서 이 기도해 주시는 것도 참 감사합니다. 그냥 보여주기 위한 그런 방송이 무슨 의미가 있겠습니까? 제 중심에 이 진실이 전달되고 있는가? 저의 이 진실이 아닌 이 진정한 I am the way, I am the truth, and I am the life. No one comes to Father through except me, except Jesus Christ. 길과 진리와 생명이신 예수 그리스도. 바로 그분의 말씀이 아닌 한은 아무런 의미가 저에게도 여러분에게도 없습니다. 그러나 여기에 하나님의 말씀이 살아있고 이 말씀을 가지고 기도하는 한은 저는 내 영혼이 살 뿐 아니라 바로 이 말씀에 참여하는 기도에 참여하는 분들의 영혼이 바로 살아나는 것을 조금도 의심하지 않습니다. 아울러 하나님은 이렇게 깨어있는 사람들의 기도를 들으시는 겁니다. 사실 하루 이틀 기도해 온 건 아니거든요. 여러분 모든 교회가 지금 4시 반 5시에 일어납니다. 그리고 또 10명, 20명, 30명, 100명이 모여서 기도합니다. 저는 대한민국은 늘 소망이 있다고 믿습니다. 우리가 쉽게 그렇게 무너지지 않습니다. 그러나 말해야 될 때 잠잠하면은 여러분 베네수엘라 경제적으로 약한 나라가 아니거든요. 이 석유의 생산이 지금 제일 많은 나라 중에 한 나라잖아요. 그런데 저렇게 순식간에 무너져 버리거든요. 대한민국 장담할 수가 없습니다. 따라서 우리는 나라와 민족을 위해 기도합니다. 바로 이 대통령에게 정직한 마음, 진짜 이 국민을 위한 진실한 마음을 주시기를 기도합니다. 마음속에 있는 모든 잘못된 이 생각들 그리고 사악한 마음들이 사라지기를 기도합니다. 어떨 때 이제까지 해왔던 게 지금 바뀔 거냐 라고 생각도 들지만 그러나 기도하는 일은 우리가 해야 하는 일이거든요. 아울러 기도합니다. 남북 통일을 위해서 기도합니다. 여전히 지금 이 3만 명 이상이 지금 우리 한국에 살고 있는데 그들이 지금 이 북한을 위해서 얼마나 기도합니까? 우리도 함께 마음을 모아서 하나님 남북 통일을 주시옵소서 기도합니다. 아울러 우리는 우리 가정의 현장을 위해서 기도합니다. 아내를 위해서, 아들과 딸을 위해서 기도합니다. 우리 막내 아들도 지금 잘 다니던 회사에서 누가 추천하는 바람에 이직을 위해서 지금 인터뷰를 마쳤거든요. 1차, 2차 지금 또 통과도 되고 마지막 3차를 남겨뒀는데 발표도 이미 마쳤어요. 그런데 결과를 기다리고 있는데 모르겠어요. 한 가지 분명한 것은 하나님께서 합력하여 선을 이루신다는 사실에 대해서 또 조금도 의심하지 않습니다. 우리 피스님에게 주님의 이 평화와 사랑이 늘 함께 하시기를 아울러 기도합니다. 댓글도 참 감사합니다. 제가 지금 강조하지 않지만요. 여러분 여기에 좋아요 하나 그리고 아멘 한마디가 사실은 엄청난 반향을 일으키는 것도 사실입니다. 왜냐하니까 이제 전 세계 사람들이 이게 퍼져가고 들어오게 되거든요. 캄보디아, 나이지리아, 베트남 이게 복음의 확장입니다. 저는 이 방송이 참 지금 하면 할수록 중요하게 여겨지고요. 여기에 진정한 내용을 담아야 할 필요를 더 느낍니다. 지금은 제가 이 눈에 보이는 빌딩 교회가 없다고 했지요. 미국에 갔다 선교사로 다녀온 이후로 저는 지금 아직 흔히 얘기하는 전통적 교회,
이 빌딩 교회를 못하고 있습니다. 제가 하던 교회는 또 다른 목사님께 사실 넘겨드렸거든요. 그분이 지금 잘하고 계세요. 그래서 감사하죠. 또 미국으로 가려던 계획들이 선교사로 다 가기로 돼가 있던 것들이 지금 취소되는 바람에 저는 지금 방송 설교자로 좀 변경이 된 것 같습니다. 근데 사실은 이게 저한테는 더 바빠요. 옛날 목회 이상으로 지금 제가 상당히 바쁩니다. 이번 금요일도 우리 토요 전도자들과 함께 지금 이제 가평에 한 펜션에 가서 1박을 지내면서 토요 전도를 위해서 기도하고 좀 마음을 하나로 만드는 그런 준비를 하고 있습니다. 하나님께서 이 일에 크게 좀 은혜를 베풀어 주시기를 아울러 기도합니다. 여러분들 건강은 어떻습니까? 이 가족의 건강을 위해서 여러분 그냥 이것을 듣는 사람이 아니고 들으면서 동시에 기도해 버리십시오. 하나님, 우리 어머니가 지금 몸이 약합니다. 좀 강건한 은혜를 주시옵소서. 하나님, 지금 내 아내가 수술을 했습니다. 저 집사람이 수술 고맙습니다. 아멘. 치질 수술을 하고 3개월이 지나서 99% 회복이 됐거든요. 그래서 제가 요새 맛있는 걸 잘 얻어 먹습니다. 기도하고 난 뒤에 주어지는 제게 복인 것 같아요. 너무 감사하게 먹고요. 또 나도 이제 그 사이에 요리를 좀 배워놨기 때문에 아내를 위해서 좀 해줄 수 있거든요. 그래서 설거지는 열심히 합니다. 혹시 설거지 여러분 가볍게 여기시면 안 됩니다. 아내를 열심히 도와야 됩니다. 밥하는 것도 반찬 만드는 것도 쉽지 않거든요. 이 빨래 저도 지금 요새 열심히 합니다. 탈탈 트는 거 쉽지가 않죠. 그리고 또 개는 것도요, 어떨 때 참 귀찮습니다. 근데 한 사람이 조금만 도와주면은 여러분 참 일이 수월하고 또 서로의 이 사랑의 마음이 통하게 되지요. 여러분 가정에 진짜 하나님의 나라가 임하시기를 바랍니다. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth. 주님의 나라가 하늘에서 이루어진 것처럼 이 땅에 into our heart, 우리의 마음에 at my home, 내 가정에 이루어지게 해 주시옵소서. 하나님의 나라가 임하는 것입니다. 여기에 평화가 있고 기쁨이 있고 사랑이 있고 여기에 희생이 있는 것입니다. 이것이 love one another, 서로 사랑하라. As I have loved you, 내가 너희를 사랑한 것처럼 love one another, 너희도 서로 사랑하라. If you love one another, 너희가 서로 사랑하면은 they will know that you are my disciples. 모든 사람이 너희가 나의 제자인 줄 알 것이다. 우리 김민정님, 제가 잘 몰라요. 주님의 사랑으로 사랑합니다. 우리 피스님, 해피님, 주님의 사랑으로. 우리 김성일님, 주님의 사랑으로. 최용규님, 주님의 사랑으로 사랑합니다. 여기에는 전혀 부담이 이성적 사랑이 아니거든요. 예, 그리스도의 사랑입니다. 위로부터 주시는 이 사랑이거든요. 그것이 로마서 5장 5절에 있는 말씀처럼 pour out into our heart, 우리의 마음에 폭포수처럼 부어지는 은혜와 축복이 여러분 모두 위에 함께 하시기를 바랍니다. 하나님, 오늘 어려운 가운데 이 나라와 민족이 여기까지 왔습니다. 하나님의 큰 축복이었습니다. 그런데 오늘 우리 교회가 타락했습니다. 우리 교회가 우상 숭배를 했습니다. 오늘 우리 목회자들이 잘못 가르쳤습니다. 하나님, 우리의 허물과 죄를 용서해 주시고 다시 한번 하나님이 우리에게 기회를 주셨을 때에 돌이킬 수 있도록, 회개하고 깨어 일어날 수 있도록, 아울러서 이 불법이 난무할 때에 바른 소리를 낼 수 있도록,
정치권과의 싸움이 아니고 정말로 이 불의와 악과의 이 싸움을 해서 우리의 싸움이 혈과 육에 대한 것이 아닌 바로 이 공중의 권세 잡은 악한 영들과의 싸움에 이기는 은혜를 주시고 바로 이 방송에 들어온 한 분 한 분들을 평화로 사랑으로 내일의 소망으로 가득히 채워주시옵소서. 감사드리며 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 고맙습니다. 오늘 이것으로 방송 마치고 좋은 하루 되시기를 바랍니다.